ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ رسول پاک سے عشق کی باتیں کرتے ہیں وہ محض کسی شور اور پروپیگنڈے کی بنیاد پر نہیں ہے۔ عام طور پر بہت سارے لوگ جو قائد اور رہنما بنائے جاتے ہیں وہ پروپیگنڈے کی بنیاد پر بنائے جاتے ہیں۔ ان کے اندر بہت ساری خوبیاں ہوتی نہیں ہے، بلکہ یوں ہی ضرورت ان کو قائد بنا دیتی ہے، پروپیگنڈا ان کو قائد بنا دیتا ہے، میڈیا ان کو قائد بنا دیتا ہے، اور ان کے اندر کوئی صلاحیت اتنی نہیں ہوتی جتنی ان کے لیے باتیں کی جاتی ہے۔ لیکن اور قائدین میں اور ہمارے قائد میں زمین اور آسمان سے زیادہ فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی ایسی خوبی نہ رکھی جو اس نے اپنے محبوب کو عطا نہ فرمائی ہو۔ جتنی بھی خوبیاں ہو سکتی تھی اللہ تبارک و تعالی نے ہر خوبی اپنے محبوب کو عطا فرمائی، اور صرف خوبی عطا نہیں فرمائی بلکہ جتنی خوبیاں اور لوگوں کو اللہ نے عطا کی یا اور مخلوقات کو اللہ نے عطا کی وہ اپنے محبوب کے اندر بدرجہ عطم عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، مثال کے طور پر آپ ہمارے علماء سے، آپ ہمارے مشائخ سے، آپ ہمارے خطبہ سے بہت ساری گفتگو آقائے کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ہم اپنے آقا کے بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں مبالغہ کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے، اس لیے کہ مبالغہ وہاں کیا جاتا ہے جہاں پر اللہ اکبر یعنی بات چھوٹی ہو اور ان کے لیے کوئی بات بڑی کہی جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہم ان کے بارے میں جو کہتے ہیں وہ حق ادا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ زمین پر ایسے الفاظ بنائے ہی نہیں گئے جو مصطفیٰ جان رحمت کی حقیقت کو بیان کر سکے۔ اللہ نے ان کی جو شان بیان فرمائی ہے وہ ان کی نہایت شان ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو ہمارے نبی ایسے نہیں ہیں کہ معاذ اللہ ان کو بڑا چڑھا کر کے پیش کیا گیا ہو یا بڑا چڑھا کر کے پیش کیا جائے۔ خدا کی عزت کی قسم اللہ کے حبیب ہیں ہی ایسے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جو صحیح معنی میں پڑھ لے گا، جو صحیح معنی میں سن لے گا، وہ حضور علیہ السلام کے قدموں میں آنے پر مجبور ہو جائے گا۔ آئیے آپ کے سامنے میں بہت لمبی چوڑی نہیں کروں گا، صرف ایک انگریز مفکر کا قول پڑھ کر میں اپنی پوری تقریر کو ختم کر دوں گا۔ صرف ایک قول میں نے ایک انگریز مفکر کا پڑھنا ہے اور اس کو اپنے انداز میں تشریح کر کے اپنی گفتگو کو مکمل کر دینا ہے۔ آج پوری دنیا کے اندر علماء اہل سنت کی ایک فکر ہے، علماء اہل سنت کی ایک کوشش ہے کہ پوری امت نبی کے قدموں سے قریب ہو جائے، پوری امت کے دل میں رسول پاک کی محبت پیدا ہو جائے، پوری امت کے دل میں رسول پاک کا عشق پیدا ہو جائے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جس دن مسلمان اپنے نبی سے ایسی محبت کرے گا جیسی محبت کا مطالبہ اللہ نے کیا ہے، جیسی محبت کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ دن مسلمانوں کے لیے خوشیوں کا دن ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے لیے سکون کا دن ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے لیے ساری عزتوں کا دن ہوگا، وہ دن مسلمانوں کے لیے ساری سربلندیوں کا دن ہوگا۔ مسلمان اس دن کبھی بھوک سے تڑپے گا نہیں جس دن وہ رسول پاک سے سچی محبت کرے گا۔ مسلمان اس دن کبھی ذلیل نہیں ہوگا جس دن وہ رسول پاک سے سچی محبت کرے گا۔ مسلمان اس دن کبھی بستر پر ٹینشن کی وجہ سے کروٹ نہیں لے گا جس دن وہ رسول پاک سے سچی محبت کرے گا، اس لیے کہ کسی کا عشق انسان کو تڑپاتا ہے۔ یہ مصطفیٰ جان رحمت کے عشق کی خصوصیت ہے کہ تڑپتے ہوئے کو مصطفیٰ جان رحمت کا عشق کو سکون عطا کرتا ہے، اطمینان عطا کرتا ہے، بے چینوں کو چین عطا کرتا ہے، بے قراروں کو قرار عطا کرتا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے موت کی تکلیف سے بڑھ کر بھی کوئی تکلیف ہے، لیکن اللہ اکبر، عاشقوں کو جب موت کی تکلیف آتی ہے اور مصطفیٰ کا جلوہ سامنے ہوتا ہے تو موت کی تکلیف ہلکی ہوتی نظر آتی ہے۔ جب موت کی تکلیف مصطفیٰ جان رحمت کے رخ بددعا کے صدقے
काफूर हो जाती है तो दुनिया की तकलीफ क्यों खत्म नहीं हो सकती। बस बात इतनी है, अपने आका से मोहब्बत वैसी हो, अपने आका से इश्क ऐसा हो। लेकिन अल्लाह अकबर, बड़ी माजरत के साथ हमने हीरो से प्यार तो किया, हमने क्रिकेटर से प्यार तो किया, हमने गुनाहों से प्यार तो किया, हमने सट्टे और पत्तों से प्यार तो किया, हमने गाने और म्यूजिक से प्यार तो किया, हमने नाजायज लड़कियों से मोहब्बत तो की है, लेकिन अपने आका से वो इश्क नहीं किया जैसा कि इश्क करना था। हाँ हाँ, हुजूर का इश्क वो है। पहले तो मैं अपनी गुफ्तगू को तमहीद के तौर पे अर्ज करूं, देखो इश्क करने वालों को कभी इज्जत नहीं मिलती, इश्क करने वालों को कभी इज्जत नहीं मिलती। इश्क किसी से हो, इश्क किससे? दौलत से। लोग कहेंगे दौलत का पुजारी है। इश्क किससे है? किसी औरत से। छुपाया तो इतना टेंशन में आया कि घुट घुट के मरने लगा, घुलने लगा। इश्क मजाजी की दास्तानें पढ़ो, आरिफ रूमी ने मसनवी में कैसे कैसे बयान की है। कोई छुपी हुई बात है? किसी औरत से इश्क हो गया, माल से इश्क हो गया, किसी मर्द से इश्क हो गया, दुनिया से इश्क हो गया, तो छुपाया तो घुट घुट कर मरा। कभी ऐसा आया कि जहर खा लिया मर गया, फांसी लगा ली मर गया, कुएं में कूद के मर गया, इमारतों से कूद के मर गया। छुपाया तो नाजायज और हराम मौत मरा, और बताया तो गली में सर उठा के चलने के काबिल न रहा, क्योंकि इश्क आम हो गया तो लोग क्या कहेंगे, देख वो तो फलां से इश्क करता है। बोलो सर उठा के जी सकता है? कोई इश्क इज्जत नहीं दिला सकता सिवाय एक इश्क के, जिसे इश्क रसूल कहते हैं। इश्क रसूल को अगर छुपा लो, इश्क रसूल को अगर मत बताओ किसी को, छुपा लो, इश्क रसूल छुपाने वाला उवैस बनता है और इश्क रसूल छपाने वाला बिलाल बनता है। छुपाओ तो भी ये फायदा है, छपाओ तो भी ये फायदा, इसमें नुकसान ही नहीं है। छुपाने वाले के पास अली और उमर जैसे जाते हैं कि रसूलुल्लाह ने कहा उम्मत के लिए दुआ कर दें, और बताने वाले को काबे की छत पे खड़ा किया जाता है। तो ये इश्क कभी नुकसान ही नहीं पहुंचाता। लेकिन दुनिया ने इस कदर इश्क के सामान पैदा कर दिए कि हम सबसे इश्क कर रहे हैं, जिससे करना चाहिए उससे नहीं करते। तो मुझे एक अंग्रेज मुफक्किर का कौल याद आता है ऐसे मौके पर कि हुजूर का इश्क हम किसी पे थोपते नहीं है। जो दुनिया के अंदर अलग अलग मकातिबे फिक्र हैं, अलग अलग मसलक बने हुए हैं, मैं सोचता हूं कि वो हुजूर से क्यों प्यार नहीं करते जो हम उनसे मुतालबा करते हैं। पहली बात तो ये कि हमें उनसे मुतालबा करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वजह ये है कि इश्क किया नहीं जाता है, इश्क होता है। पहली बात तो ये है, एक बात। दूसरी बात ये है, जिससे इश्क होता है, जो जिसको जितना जानता है वो उससे उतना इश्क करता है, जो जानता ही नहीं उससे इश्क क्या हो। एक आसान सी बात आपको बताता हूं। देखो, एक पीर साहब ने अपने एक मुरीद को अंगूठी दी और फरमाया बेटा ये अंगूठी ले जाओ और मार्केट में इसको बेचना, लेकिन जब कोई कीमत लगाए तो पहले मुझसे मशवरा करना, उसके बाद उसका सौदा करना। वो अंगूठी लेकर के चला और जाने के बाद एक भटियारा जो रोटी पका रहा था, भटियारा समझते हैं ना, बावर्ची जो रोटी पका रहा था, भटियारा उसके पास गया, कहा मेरे पीर साहब की अंगूठी है, कितने में लोगे? उसने कहा 4 रोटियां ले लो, अंगूठी दे दो। उसने सोचा 4 रोटी की कीमत लग गई। फिर वो पीर साहब के पास आया, हजरत वो 4 रोटी के बदले जो है वो अंगूठी खरीदना चाहता है। पीर साहब ने कहा कहीं और जाओ। फिर उसके बाद वो निकला और एक जौहरी के पास गया। जौहरी जिसको जौहर की पहचान थी, यानी जो सुनार, उसको अपनी जबान में सुनारी कह लें, जौहरी के पास गया, कहा ये अंगूठी कितने में खरीदोगे? तो उसने हजारों उसकी कीमत लगाई। फिर उसके बाद उसको हैरत हुई कि भटियारा भी खरीदने वाला अंगूठी और सुनार भी खरीदने वाला अंगूठी, उसने 4 रोटी की कीमत लगाई और इसने हजारों रुपए की कीमत लगाई। लेकिन पीर साहब ने कैद लगाई थी कि मुझसे मशवरे के बगैर नहीं बेचना। जब सुनार ने हजारों की बात कही तो पीर साहब ने अंगूठी लेकर के रख लिया और मुस्कुरा के कहने लगे अंगूठी बेच
बेचना नहीं था, सिर्फ तुम्हें ये बताना था कि उसने 4 रोटी की कीमत क्यों लगाई, क्योंकि वो भटियारे को पता नहीं था कि अंगूठी की कीमत क्या है, अंगूठी की शान क्या है। वो अंगूठी को पहचानता नहीं था। उसने तो, उसका काम तो भटियारापन था, भटियारे को क्या पता कि क्वालिटी किसे कहते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जब सुनार के पास गया तो वही अंगूठी हजारों रुपए की उसने कीमत लगाई, बिला तमसील, बिला तमसील। जिसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मारिफत हासिल नहीं की, वो तो नबी को अपने जैसा कहने लगे। और जिनको रसूलुल्लाह का जलवा नजर आया तो उन्होंने कहा कि कह लेगी सब कुछ उनके, सना खा की खामोशी, चुप हो रहा ये कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।